لیکن عید کے دن روزہ نہیں ہوتا ہے. عید کے دن ایک تو روزہ نہیں ہوتا ہے, دوسرا عید کے دن جو انسان کھاؤ گے عبادت ہے, پیو گے عبادت ہے, لباس لگاؤ عبادت ہے, مسافہ کرو عبادت ہے. مجھے بتاؤ یہ کھانا عام دنوں کی عبادت نہیں تھا, یہ کھانا عام دنوں کے اندر اس طرح نہیں تھا. ہر دن ہم روزہ رکھتے ہیں, شب برات آتی ہے روزہ رکھتے ہیں, لیلۃ القدر آتی ہے روزہ رکھتے ہیں, آخر عید کا دن کیوں روزہ نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں عید کے دن روزہ اس لیے نہیں ہے. ہر دن تم روزہ رکھو لیکن عید کے دن اپنے پڑوسیوں کے کھانا کھاؤ گے, تمہیں عبادت ہے. پڑوسیوں کے گھر کے اندر جاؤ عبادت ہے, اپنے رشتہ داروں کے گھر کے اندر جاؤ عبادت ہے, اپنے رشتہ داروں کے گھر کے اندر کھانا کھاؤ عبادت ہے, اپنے رشتہ داروں سے مصافحہ کرو عبادت ہے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو عبادت ہے. ورنہ ڈیلی تم اپنے گھر کے اندر کھاتے تھے عبادت نہیں تھی, آج پڑوسیوں کے گھر کے اندر کھاؤ عبادت ہے. اور یہ خوشی کا دن اس لیے بنا ہے کہ یہ تمہارے ارد و گرد تمہارے پڑوسیوں کے گھروں کے اندر جاؤ, ان کے جانے کی وجہ سے یہ عبادت بنی ہے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ, آج ہمارے اندر یہ سماج آج ہمارا حال یہاں تک ہے, ہم پڑوسی کی طرف نہیں جا سکتے, ہم اپنے ہمسائے کے جانے سے ڈرتے ہیں, ہم کتراتے ہیں, ہم اس کے گھر آنا جانا بند کر دیتے ہیں, ہم ماں باپ سے نہیں بولتے ہیں. کتنے نوجوان یہاں پر آئے ہیں جو والدین سے وہ بات نہیں کرتے ہیں, کتنے نوجوان یہاں پر آئے ہوں گے جو بہن بھائی سے باتیں نہیں کرتے ہیں. اور خدا کے بندے, عید میں کیا لینے آیا جب باپ سے باتیں نہیں کرتا؟ عید میں کیا لینے آیا جب ماں سے باتیں نہیں کرتا؟ عید میں کیا لینے آیا جب تو بہن سے باتیں نہیں کرتا؟ عید میں کیا لینے آیا جب تو بھائی سے باتیں نہیں کرتا؟ جس کا ماں باپ ناراض ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا, جس سے ماں بہن بھائی ناراض ہیں وہ جنت کا حقدار نہیں ہے. اس لیے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. لوگوں یہ عید تو خوشی کا نام ہے, اور بدبخت اس بندے کی عید کیا ہے جس کی ماں اس وقت بھی بچے کو ترستی ہوگی, کاش میرا بچہ مجھ سے ملنے آ جاتا, کاش میرا بچہ میری ملاقات کو آ جاتا. لیکن بچہ نادان اتنا بدبخت ہے, دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے, ماں کو ناراض کر کے گھوم رہا ہے. جس باپ نے ساری زندگی پالا, ساری زندگی محنت اس پر کی, آج تو جوان بنا, تو نے اچھی سی شارٹ اور پینٹ ڈالی, تو مسجد میں آ گیا لیکن باپ سے ناراض ہے. سن لے, جس پر ماں باپ ناراض ہے اس پر اللہ کے فرشتوں کی, اللہ کے انبیاء کی لعنت برستی رہتی ہے. اس لیے ابھی موقع ہے, ماں کی قدر پوچھنی ہے, باپ کا رتبہ پوچھنا ہے. جاؤ ان لوگوں سے پوچھو جن کے باپ پچھلے سال عید کے اندر تھے, آج قبرستان کے اندر ہے, ماں کا پوچھنا ہے. جاؤ ان لوگوں سے پوچھو جن کی ماں پچھلے سال اپنے بچوں کے بیچ میں تھی, آج قبرستان کے اندر موجود ہے. زندگی ایک بار ہے, بار بار نہیں ہے, کوئی تمہیں واپس لوٹ کر نہیں آنے دے گا. اس لیے جب اس دنیا سے تمہارے سانس نکل گئے, تم لاکھ کوشش کرو گے, کروڑوں کوشش کرو گے, ہزاروں کوشش کرو گے, زمین بیچ دو گے, مکان بیچ دو گے, دکان بیچ دو گے, یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی اتار کر بیچ دو گے, اس لیے کہ ایک بار میری ماں کا چہرہ مجھے دکھایا جائے. خدا کی قسم زمین و آسمان بھی بیچ دیا جائے, ماں کا چہرہ ایک بار بھی نہیں دکھایا جائے گا, باپ کا چہرہ ایک بار بھی نہیں دکھایا جائے گا. جو بہی سے نکل جائے گا ساری دنیا لوٹ کر آئے گی مگر بہی کو نہیں مل پائے گا, وہ چہرہ لوٹ کر نہیں آئے گا. جو تمہارا پڑوسی تمہارے بیچ میں سے گزر جائے گا, کئی بھینسوں کے بیچ میں سے بھینس گزر جائے, وہ جانور ہے بھینس, باقی والی بھینس گھاس کھانا چھوڑ دیتی ہیں, گھاس چرنا پانی پینا سارے کئی دن تک چھوڑ دیتی ہیں, آنکھوں سے آنسو ہیں. لیکن آج انسان کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے, اتنا پتھر ہو چکا ہے کہ ماں باپ دنیا سے فوت بھی ہو جاتے ہیں لیکن کبھی بیٹا باپ کے جنازے پر نظر نہیں آتا, کبھی بیٹا ماں کے جنازے پر نظر نہیں آتا, کبھی بہی کے جنازے پر نظر نہیں آتا. لوگوں اگر کسی نے آج اس دین کے اندر, آج اس عید کے اندر بھی خدا کی قسم اپنی ماں کو خوش نہیں کیا, وہ ابھی عید کی نماز سے فوراً بعد جا کر اپنی ماں کے قدموں میں گر جائے اور قدموں میں گر کر کے ہے, او میری اماں خدا کا واسطہ ہے, مجھ سے غلطی ہوئی, میں نافرمان تھا, لہٰذا مجھے معاف کر دے. اگر بہی ناراض ہے تو سینے سے لگاؤ, گلے سے لگا کر کہہ دو, او میرے بہی ناراضگی ہوتی رہتی ہے, انسان بشر ہے, لہٰذا تو مجھے معاف کر دے, میں تجھے معاف کرتا ہوں. کہ نشے کے اندر ہے, جب جوانی آتی ہے ماں باپ بھول جاتا ہے, جب پیسے آتے ہیں ماں باپ بھول جاتا ہے, بوڑھے لگنے لگ جاتے ہیں, بزرگ لگنے لگ جاتے ہیں. کسی بچے سے پوچھو جناب تیرا باپ کا کیا حال ہے, وہ کہتا بڈھا ٹھیک ہے, بڈھی ٹھیک ہے. جب باپ بوڑھا ہوتا ہے باپ کہنے سے شرماتا ہے, بڈھا کہہ کے پکارتا ہے. ماں بوڑھی ہوتی ہے, ماں کہنے سے شرماتا ہے, بڈھی کہنے سے پکارتا ہے. یہ جوان سن لے,
تھے तेरी तरह जवानी में मस्त जो आज तक घूमते फिरते थे, आज वो कब्रिस्तानों के अंदर मौजूद है। आज इस बारिश के अंदर तू तो बिस्तर के अंदर से उठकर आ गया, मस्जिद के अंदर छाता लेकर आया, लेकिन तूने कभी सोचा कि वो जवान जो तुझसे ज्यादा अमीर थे, जो तुझसे ज्यादा मालदार थे, जो तुझसे ज्यादा अमीर थे, जो तुझसे ज्यादा अच्छी जिंदगी बसर करते थे, आज वो कब्रों के नीचे कब्रों में है, ऊपर उनके घास जम चुका है। जो पिछली ईद उल फितर के अंदर आए थे और ईद उल फितर और ईद अज़हा के दरमियान में जिनकी वफात होती है, उनकी कब्रों के अंदर गए, जाकर देखा उनकी कब्रों पर घास चढ़ चुका है, उनकी कब्रों के ऊपर जानवर चढ़ते हैं, उनकी कब्रों के अंदर बरसात का पानी अंदर जाता है। याद रखना एक दिन ऐसा आएगा तू कब्र के अंदर पड़ा होगा, तेरी हड्डियां टूट फूट के रेजा होगी, तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े होंगे, लेकिन अफसोस अगर तू माँ को नाराज करके गया होगा, कब्र से पखार कर कहेगा और लोगों काश अगर मेरी माँ मुझे मिलती, मैं उसके कदम पकड़ लेता, मैं उससे माफ़ी मांग लेता, काश मेरा बाप अगर मुझे मिलता मैं उसे माफ़ करवा देता। लेकिन तुझे कब्र से एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए तुझे कब्र से बाहर आकर माँ बाप से माफ़ी मांगने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इसलिए मेरे बुजुर्गों और नौजवानों, बाप एक बहुत खिदमतगार, बाप की बड़ी मेहनत होती है इंसान के ऊपर, बड़ी मेहनत से औलाद को मजदूरी कर करके पालता है। माँ सारी ज़िंदगी इंसान को कभी पेशाब की जगह सोती है, कभी पखाना जब बच्चा करता है, खाना खाती खाती प्लेट को एक तरफ रखे फिर जाके बच्चे को खाती है। कहीं सफ़र में होता है, परदेश के अंदर होता है, घर के जितने लोग बाकी हैं, कोई अपने ऐश, कोई दुकान में बैठा है, कोई किसी काम में मसरूफ़ है, लेकिन माँ के दिल में एक ही ख्याल होता है, चाहे माँ का दिल चीर के देखो कि मेरा बच्चा क्या करता होगा, खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, भूखा होगा या नहीं होगा। अगर सफ़र में होगा तो माँ जब तक सफ़र से वापस नहीं आता, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमीर लोग नहीं दोस्त दुआएं करते, जिन दोस्तों के साथ तुम हो वो दोस्त तुम्हारे लिए दुआ नहीं करते, लेकिन जब तुम सफ़र में जाओ, माँ को नाराज़ करके जाओ या राज़ी करके जाओ, माँ को गालियाँ देकर जाओ या इस तरह जाओ, माँ फिर ये कहती है तो मेरे मौला ये जवान नफरमान ज़रूर है, इसने गालियाँ दी, इसका अकल काम नहीं करता, लिहाजा ओ मेरे रब मैं तब भी इसके बावजूद इस पर राज़ी हूँ। ए मेरे मौला मेरी ये जोली है, मेरे बच्चे को खैर और आफियत के साथ सफ़र से वापस लौटाना। तुम्हारी माँ की जोली इस तरह होती है, जब तुम सफ़र में जाओ, जब तुम्हें बुखार हो जाता है, सारे रात बिस्तर में सोए होते हैं, माँ बिस्तर पलट पलट के देखती है, कभी आखिर अपने सर से पर्दा उठा उठा कर आपके बिस्तर को देखती रहती है कि मेरे बच्चे को तकलीफ है, क्या पता नींद आई या नहीं आई है। ये काम कोई और नहीं करता, ये माँ करती है। जब बच्चा प्रदेश के अंदर हो, सफ़र के अंदर हो, इस वक्त माँ ये कहती होगी कि काश मेरे बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया, काश मेरे बच्चे ने क्या पता भूखा रहा होगा न रहा होगा, मेरा बच्चा क्या करता होगा। लोग ईद मनाते हैं, माँ बच्चों को यादें करती है, माँ लोग रात को नींदें करते हैं, माँ बच्चों को याद करती है, लोग ऐश वशरत की ज़िंदगी बसर करते हैं, माँ बच्चों को याद करती है, बाप बच्चों को याद करता है। मेरे जवान सुन ले, जिस माँ ने सारी ज़िंदगी तेरा कलमा पढ़ा, जिस माँ ने सारी ज़िंदगी तुम्हें याद किया, जिस माँ ने सारी ज़िंदगी ज़बान पर तेरे नाम की रट लगा के रखी, जिस बाप ने सारी ज़िंदगी बच्चा बच्चा कहा, बच्चा ईद के दिन अपने आप को अमीर साबित करते हुए, अपने आप को होशियार बताते हुए, अपने आप को ताकतवर बताते हुए, अपने आप को चालाक मानते हुए, अपने आप को न्यू मॉडर्न मानते हुए, इसलिए तुम्हारे माँ अगर बूढ़ी है तो किसी जवान माँ के कदमों में जन्नत नहीं है, उसी बूढ़ी माँ के कदमों में जन्नत है। तुम्हारा बाप अगर बूढ़ा है तो किसी अमीर बाप तुम्हारे जन्नत का दरवाज़ा नहीं बनेगा, तुम्हारा वही बूढ़ा बाप तुम्हारी जन्नत का दरवाज़ा है। इसलिए अगर जिसका माँ बाप दुनिया से फौत हुआ है, आज जाकर उनकी कब्रिस्तान पर, उनकी कब्रों पर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, ये औलाद का सबसे बड़ा हक है। उसके बाद अगर किसी की माँ जिंदा है, अगर नाराज़ करके आया है तो खुदा की कसम फ़ौरन जाइए अपनी माँ के कदमों में पड़कर अपनी माँ से माफ़ी मांगे। अगर बाप नाराज़ है, बाप से माफ़ी मांगे, अपने बहन और भाइयों से मांगे। क्यों? बेशक हम एक दूसरे के भाई हैं, कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई बच्चा है, कोई कुछ है, लेकिन हम एक परिवार हैं और इस परिवार का परिवार मुसाफिर है। कभी एक चला जाएगा बीच में से जुदा, कभी दूसरा जुदा हो जाएगा, कभी तीसरा जुदा हो जाएगा। इसलिए घर के अंदर जो ज़िंदगी गुजारते हो वो इखलाक वाली ज़िंदगी गुजारो। घर के अंदर जो ज़िंदगी गुजारते हो वो एक दूसरे के ऊपर राज़ी रह के गुजारो। हल्का पल्का लिबास लगा के गरीबों के अंदर जाओ ताकि उनको शर्मिंदगी महसूस ना हो कि हम इसको कहाँ बिठाएं। फिर जब घर में जाओ, बाज़ बड़े अमीर लोग तो पहले नंबर तो अमीर गरीबों के घर में दाखिल ही नहीं होते। ये 101% बात है कि वो उनके घर में जाते ही नहीं है, उनको खाना पीना, उनका बैठना पसंद ही नहीं आता है। इसलिए गरीबों के घर में रहमतें बरसती हैं और वो अमीरों के मुकद्दर में नहीं होती हैं। इसका एक बात तो ये है। दूसरा, अगर जाता है, मैंने आंखों से देखा है, जब अमीर जाता है दरवाजे में खड़ा होके ऐसे बांस काट
شرٹ, پھر ایسے رومال, پھر اگر لڑکی ہو تو ایسے دوپٹے لپیٹ دیا جنہیں کہ مجھے کہاں یہ لے کر بٹھائے گا, پھر میرے ہاتھ دھلائے گا, پھر میرے کھانے کھلائے گا. تو جو اس نیت سے غریب کے گھر میں داخل ہوتا ہے اسے بہتر ہے وہ اپنے گھر میں عید منائے. اگر غریبوں کے گھر میں جاؤ, ہلکا پلکا لباس, جہاں وہ بیٹھا ہے فوراً وہاں بیٹھ جاؤ, وہاں نیچے بیٹھو, اس کو محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مجھے غریب سمجھتا ہے. اس انداز کے ساتھ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو, عید منایا کرو.